إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي إلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الغني سمن المدني سيد الشيخ محمد عبد الله البنيري سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن عجيز خصوصا إلى الشيخ محمد الفضل الشيخ إبراهيم البجري سيد الشيخ محمد أمين الكرنل سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام Syekh Abdul Rahman bin Abi Bakr Jalaluddin As-Sayyid Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani wa bi ahli sanadina al-muttasil ilaihim wa ila ruhi Sayyidina al-Muhajir ila Allah Ahmad bin Asa wa Sayyidina al-Baqih al-Muqaddam Muhammad ibn Ibrahim Sayyidina al-Habib Alwi Amil Sayyidina al-Habib Abdul Rahman bin Muhammad As-Sawab Sayyidina al-Habib Abdullah bin Abi Bakr al-Aidul Salak Sayyidina al-Habib Abi Bakr bin Abdul Rahman As-Sakran سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الله العبد الصالح سيدنا الحبيب الشيخ بن عبد الله بن سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن المهدى سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأطسي الشاعري أحمد بن سيدنا الحبيب أبي بكر بن سالم السقف صاحب العلم سيدنا الحبيب عبد الرحمن الجبري صاحب سيدنا أبي حسين بن أبي بكر العدل صاحب سيدنا الحبيب علي بن محمد شيخه سيدنا الحبيب أبي بكر الأطسي سيد الشيخ محمد أمين القطبي سيد الحبيب سيد الشيخ محمد ياسين بن عيسى الفاداني شروان نعم أروي سيدي ومرشدي ومربي الروي سيد الشيخ محمد زين بن عبد الله أروي جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاه من الرحمة والمغفرة يعلي درجات من الجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا أولادنا ذرياتنا من بركاتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارم وكراماتهم وجعلنا من حزبهم أمتنا على ملتهم واشرنا في زمرتهم وادخلنا جنة معهم ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا هب لنا علما وحكمة توفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين صلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا حبيب رب العالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته قال المصنف رحمه الله الأول من الصفات الواجبات له تعالى الوجود واختلف في معناه فقال غير الإمام الأشعري ومن تبعه الوجود هي الحال الواجبات للذات ما دامت الذات وهذه الحال لا تعلل بعلة
wa ma'na kauniha halan annahu lam tartaqi ila darajatil mawjudi hatta tushahada wa lam tanhatta ila darajatil ma'dumi hatta takuna adaman mahdan bal hiya wasitatun bainal mawjudi wal ma'dum. Al-awalu bermula yang pertama minas sifatil wajibati lahu ta'ala al-wujud, daripada sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, yaitu wujud. Wujud secara lafziyah maknanya adalah ada, yaitu masdar dari fi'il madi wajada yajidu wujudan. Wa ukhtulifa fi ma'nahu, dan diperdebatkan atau diperselisihkan fi ma'nahu, pada makna wujud, diperselisihkan oleh para ulama mutakallimin dalam makna wujud secara pandangan ilmul kalam, bukan lapas. Secara lapas maknanya wujud, artinya ada. Ini pengertian wujud itu para ulama mutakallimin berpendapat berbeda-beda. Faqala ghairul imamil Asy'ari, maka berkatalah selain daripada Imam Asy'ari. Wa man tabi'ahu, dan orang yang mengikuti Imam Asy'ari. Pendapat yang pertama adalah pendapat para ulama tauhid, para ulama mutakallimin, tapi selain Imam Asy'ari dan orang-orang yang mengikuti Imam Asy'ari. Apa pendapat mereka? Al-wujudu hiyal halul wajibah. Al-wujudu bermula wujud itu. Hiyal hal, yaitu hal. Wujud itu adalah hal yang wajib bagi Allah madamati zat, selama zat itu ada. Dengan kata lain, wujud itu benar sifat, tapi bukan sebenarnya sifat, tetapi dia adalah hal. Apa itu hal? Hal yang wajib bagi Allah, bagi zat, selama zat itu ada. Hal itu dijelaskan selanjutnya. Wahazihil halu, dan ini hal,
la tu'allalu bi'illatin. La tu'allalu, tidak diilatkan, tidak dikarenakan, bi'illatin dengan karena satu alasan. Dengan kata lain, hal itu adalah sepaket dengan zat. Dia tidak dikarenakan dengan satu karena. Dia tidak dialasankan dengan satu alasan yang lain. Kenapa? Karena sepaket. Contoh sesuatu yang dikarenakan oleh satu karena, oleh satu alasan. Contoh, orang boleh jadi berkata, berdoa lalu kabul diberi Allah. Ujarnya, Tuhan memberi ini karena aku minta. Itu contoh aja. Apa benar katanya? Itu bahasa rajin benar. Lah ini contoh. Apakah itu benar kadanya? Perlu pembahasan. Aku dapat ini ya karena aku minta. Berarti Allah memberi ini dialasani dikarenakan si fulan berdoa. Apa benar kayak itu? Kayaknya kadang bahas itu membahas contoh. Membahas contoh dikarenakan oleh satu karena. Si fulan datang ke acara ke sini dikarenakan ada si ini. Paham? Itu ngarannya tu'allalu bi'illatin. Dikarenakan dengan satu karena. Ada hal di sini tidak dikarenakan, tidak disebabkan dengan satu alasan apapun. Dia sepaket langsung. Ini menurut selain Imam Asy'ari. Oh, kalau itu caranya, hal itu maknanya adalah wa makna kauniha halan, bermula makna keadaannya itu hal, annaha, bahwa ia lam tartaqi ila darajatil ma'dumi hatta tusyahada wa lam tanhat ila darajatil ma'dumi hatta takuna adaman mahdan. Annaha, bahwa wujud itu, ini bukan zat lah, belah wujud. Jangan membicarakan zat Allah lain, ini wujud. Kalau begitu caranya, maka hal itu tidak naik kepada derajat maujud. Dia tidak bisa dikatakan ada. Wala hatta tusyahada, sehingga bisa disaksikan, karena dia bukan sifat. Dia hanya hal. Walatan hatta, dan tidak turun ia ila darajatil ma'dumi, kepada derajat ma'dum. Bahasa kita, dipadahkan kadada
katia ada. Dipadahkan ada ketia tidak bisa disaksikan. Itulah hal. Inilah wujud. Yang namanya wujud itu ada, sifat wujud itu ada, tetapi dia tidak bisa disaksikan. Dia tidak maujud. Tidak seperti sifat lain, umpama kudrat, itu bisa disaksikan. Inilah hal. Ini pemikiran, pendapat yang lain daripada Imam Asy'ari dan pengikut Asy'ari. Bingung deh lah. Wujud itu keadaan daripada zat. Karena zat ada, lalu wujud ada. Paham salah? Cuma dia bukan karena ada zat, lalu ini ada. Kada sepaket dia. Kalau ke ini caranya benar, maka sifat wujud itu tidak bisa disaksikan. Oleh siapa? Oleh siapapun. Karena dia hanya hal. Padahal ada, tidak bisa dilihat, dipadahan kadada, ketia dia sepaket. Bagaikan ri'ai orang kepadesan. Yang namanya padas itu bandanya kadada. Tapi dipadahkan kadada, ketia ada padas. Dia hal. Wujudnya itu kadada. Paham? Padas itu berarti keadaan. Barangnya kadada, dipadahan kadada, ketia ada. Itulah hal salah. Wah, ini membingungkan salah. Membingungkan dalam pengertian apa maksudnya mengetahui ini. Ya kita ketahuilah dulu bahwa sifat wujud itu hal. Keadaan yang wajib bagi zat selama zat itu ada. Maka wujud itu ada. Berarti sifat wujud kada bisa dilihat. Kalau zat wujud, nah itu beda lagi salah. Itu zat yang wujud. Ini wujud yang disebut sifat tadi, bukan zat ri'ah. Kalau zat itu pasti sudah ada. Tidak bisa dikatakan zat Tuhan itu hal, tidak bisa. Zat Tuhan itu maujud. Karena ada kisah la yartaqi ila darajatil maujud wala tanhatu ila darajatil ma'dum, kata. Itu zat nang kita bicarakan ini adalah sifat wujud. Maka kalau gitu caranya wujud itu adalah hal, dia ada selama ada zat sepaket. Maka sifat wujud itu tidak bisa disaksikan dengan apapun, siapapun. Nah tinggal dipikir sepemikiran apa ada. Nah, dahulu nenek benar tinggal melihat pemikiran Imam Asy'ari. Mang Imam Asy'ari kayak apa memandang sifat wujud? Nah, jadi
walam tan hatta ila darajatil ma'dumi, dan tidak turun kepada derajat ma'dum, tidak ada, hatta sehingga takuna adaman mahdan, jadilah ia tidak ada sama sekali. Adaman mahdan, tidak ada, mahdan sama sekali. Bis ya ma antara antara ada dan tiada. Bal hiya, bahkan dia wujud itu wasitatun bainal maujudi wal ma'dum, antara ada dan tiada. Awang-awang ayo nih. Ya karena hal. Karena hal. Jangan dipadahkan ada, jangan dipadahkan tidak. Cuma itu hal yang wajib bagi zat Allah. Paham, Din? Kalimat itu aja. Dia ada, wujud itu keadaan yang wajib bagi zat. Selama zat itu ada, keadaan wujud itu pasti ada. Tapi bukan berarti disebut ada tuh bisa dilihat kan? Itu hanya sebuah keadaan. Ini sekali lagi pendapat pertama menurut pendapat Ghairul Asy'ari wa man tabi'ahu. Selain daripada Imam Asy'ari dan orang yang mengikuti Imam Asy'ari. Sekarang itu sifat. Bicaranya wujud Allah. Ulang. Sifat wujudnya aja ada. Ini kan keadaan, ada yang mengatakan keadaan, ada ainuz zat kena benar. Zat pasti ada lah. Kan gitu. Nah lalu nang wajib kita keyakini bahwa Allah itu wajib ada. Wajib ada. Zatnya. Zatnya. Kayaknya dulu kita masuk kepada dalil akliyah, dalil nakliyah. Terusakan dulu. Ini bicara sifat. Kita ambil contoh dalam kehidupan berkaitan dengan hal. Pawujudu Zaidin masalah. Contoh adanya si Zaid. Halun wajibatun li zatihi. Hal nang wajib bagi zat si Zaid. Pahri zat. Hal nang wajib di dalam zat Pahri itu ada karena zatnya ada. Itu contoh, karena zatnya ada. Maka mengikutilah hal tadi. Lalu hal wujud ini bisalah dilihat tadi? Tidak bisa. Nah, ai la tamfaku anha, tidak bisa lepas daripada zat. Sepakit kena salah. La tamfaku anha, tidak bisa lepas anha daripada zat. Wa makna qaulihim la tu'allalu bi'illatin. Wa makna qaulihim, dan makna ucapan mereka la tu'allalu bi'illatin, tidak disebabkan, tidak dikarenakan dengan satu karena. Maknanya apa? Annaha lam tansha an syai'in bi khilafi kauni Zaidin.
Wa makna qaulihim la tu'allalu bi'illatin, bermula makna ucapan mereka tidak diilatkan, tidak dikarenakan dengan satu karena, dengan satu alasan, anna, bahwa hal itu lam tansya an syai'in, tidak terbit karena sesuatu. Pokoknya ini ada sepaket, bukan dikarenakan oleh sesuatu alasan apapun. Bi khilafi kauni Zaidin qadiran, berbeda dengan keadaan si Zaid kuasa umpama. Nah, kuasa itu fa innahu nasya'a an qudratihi, maka bahwa qadiran itu terbit ada karena kudrat. Soalnya karena kudrat, lalu ada qadiran. Dikarenakan kudrat ada, lalu qadiran ada. Ini ngarannya tu'allalu bi'illatin, dikarenakan dengan sebuah karena. Fakaunu Zaidin qadiran, maka keadaan si Zaid qadiran, orang yang kuasa, masalan umpamanya, wa wujuduhu, dan adanya si Zaid, halani, itu dua hal, qaimani, yang berdiri keduanya, bizatihi, dengan zatnya. Jadi kodrat, wujud itu hal. Hal dikarenakan apa? Yang berdiri dengan zat, gaira mahsusain, tidak bisa diraba. Gaira mahsusaini, tidak bisa diraba. Bihasatin, dengan panca indera. Bihasatin, dengan panca indera. Minal khawasil khamsi, daripada panca indera yang 5. Benar kira kau? Panca indera itu 5 salah. Kenapa salah? 5 panca indera itu apa salah? 1 penglihatan, 2 pendengaran, 3 dicatat. Panca indera itu 5. 1 penglihatan, 2 pendengaran, 3 apa? Penciuman, 4 pengerabaan, 5 pengerasaan. Itu disebut dengan panca indera. Penglihatan, pendengaran, penciuman, pengerabaan, pengerasaan. Nah, hal itu tidak bisa didapati dengan panca indera ini. Dia tidak bisa diraba, dia tidak bisa dicium, dia tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tidak bisa dirasa. Kenapa? Setiap sesuatu yang ada, benar, itu pasti ada, tidak bisa didapati dengan panca indera. Tuh, kita ambil contoh. Nih ada
Ada. Jelas saya ada ya? Ada. Kawa diraba lah. Berarti didapati oleh panca indera pengerabaan. Kawa dilihatlah. Bisa dilihat oleh mata. Iyalah, dah dapat. Sekarang contoh lain. Biar paham. Ini angin. Adalah angin. Ada. Kamu melihatlah. Bisa didapati dengan panca indera lah, bisa. Tapi dari salah satu panca indera yang 5. Sekarang kita buktikan angin. Bisa dilihatlah. Ada bisa. Bisa dicium lah. Ada bisa. Bisa dicium. Terus adanya angin, adanya bisa dia apa? Bisa dirasa. Dijapai kada kawa, dilihat kada kawa. Paham? Ngarannya ini ada tapi bisa didapati oleh pengrasaan salah satu panca indera. Makanya tadi bihasatin anil khamsil hawasil khamsi. Dengan salah satu panca indera dari panca indera yang 5. Kita ambil contoh lain. Api, api. Ada lah, ada. Kenapa? Bisa kita lihat, bisa kita raba dan rasa. Ya kah? Salah? Iya. Jin, malaikat. Ada. Bisa kita dapatilah dengan panca indera ini. Kalau tidak bisa diperdapati, maka malaikat itu namanya hal. Kalau hal itu tidak bisa didapati dengan salah satu panca indera yang 5. Malaikat salah. Adalah. Ada. Bisalah didapati oleh salah satu panca indera yang 5, bisalah. Salah. Bisalah. Bisa. Orang boleh mengatakan ini punya panca indera ke-6. Kenapa ngarannya panca indera ke-6? Panca indera cuma 5, pada ada panca indera ke-6. Orang dikatakan bila punya kelebihan lalu disebut punya panca indera yang ke-6. Ada panca indera 5 aja. Panca sila. Panca itu kan 5. Ini hanya kadang disebut indigo. Bapak, kenapa? Iya, orang itu hanya punya kepekaan dalam panca indera nang 5 ini, dalam pengerasaan kah, dalam penglihatan kah, atau apakah. Nah sekarang malaikat itu ada, tapi malaikat keberadaannya bisakah dilihati oleh panca indera? Nang ini jin bener ribut, samanya jin. Bisa lah. Bisa ya bisa lah. Buktinya Rasulullah bertemu Jibril, berarti kan melihat ada Jibril itu dengan panca indera beliau. Cuma tidak semua panca indera manusia bisa melihat atau merasa dengan keberadaan malaikat. Bersalaman tiap hari Imran bin Husain bersalaman tiap hari lawan malaikat. Nah pengaruhnya ini merasakan keberadaan malaikat dengan panca inderanya sendiri. Berarti malaikat itu ngarannya wujud maujudun, bukan hal. Jin pak bisalah dilihat. Masa ada bisa jin dilihat?
Kalau malaikat bisa dilihat, kenapa jin tidak bisa dilihat? Kenapa? Karena dia maujud. Ya masalahnya panca indera siapa yang bisa melihat keberadaan jin? Hanya orang yang mempunyai panca indera yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang mengatakan orang tidak bisa melihat jin, mana? Kalau orang bisa melihat jin, lalu dia dengan alasan ucapan Imam Syafi'i, itu orang kada mengerti pembahasannya. Gitu aja. Datu Kalampayan berisi murid, Datu Bedok ti jin murid sih. Mang Datu Kalampayan kada melihat lawan Datu Bedok, murid sih. Syekh Abdul Qadir Jailani sin banyakan berisi murid, memang sidin kada melihat jin. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi, jasmaniyah, rohaniyahnya. Cuma ulama tidak dapat wahyu, namun ulama dapat ilham. Ulama kada dapat mukjizat, namun ulama dapat karamat. Jangan mempersempit pemahaman agama. Kalau mutlak jin tidak bisa dilihat, maka jin itu disebut dengan halun, hal, bukan maujud ngarannya. Paham? Karena la tarataki ila darajatil maujud hatta tusyahada, yang ada walatan hatta ila darajatil ma'dum hatta takuna adaman mahdan. Itu hal. Kalau wujud jin tidak bisa dilihat sama sekali, berarti dia hal. Bahasa orang ini benar nengaran hal itu energi, bukan materi, itu hanya energi. Habis. Jadi kalau dia hal, ini hal, nyatakan kalau dia hal, dia tidak bisa didapati dengan panca indera daripada salah satu panca indera yang 5 macam. Belum habis pembicaraan tentang hal. Illa annal awwala lahu illatun yansha'u anha ila akhirih wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab.